वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चबर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरां दा समेर पर्बत ते जाना और उत्थे जाके सिद्धां नूं जोगियां नूं मिलना, उन्हां दे नाल गोष्ठ करना। इस लड़ी नाल जुड़न तो पहला अज जो महान दिहाड़ा है, अज दे दिन माता जीतो जी दी कुख तो साहिबे कमाल बादशाह दरवेश मर्द अगंबड़े सतगुरु गुरु कलगीधर पिता धन 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दे घर 1696 दे विच बाबा जोरावर सिंह जी का जन्म होया सी। सो अज हुण दे विशेष दीवान दे अंदर बाबा जोरावर सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हां दी आजू बड़ी छोटी है। मैं आप सारियां नूं सब तो पहला बाबा जी दे जन्म दिहाड़े दी लख 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 वधाई दिना। बाबा जी का जन्म होया सी 96 दे विच और उन्हां दी जिहड़ी कुल आजू है वो इतिहास ने 9 साल दसी है। उन 9 सालों के बच्चे का जे आपां कोई इतिहास कोई बहुता लभण जाइए तो नहीं मिलेगा, पर उन्हां दा इन्ना क इतिहास साडे कोल है कि निक्कियां जिंदा वड्डे साके। सिख धर्म दे विच पहला बाबा शब्द गुरु नानक साहब लई बोलिया गया, जाहर पीर
जगत गुर बाबा। उस तो बाद ये बाबा शब्द जिहड़ा है वो निक्कियां जिंदा वड्डे साके वरताउण वाले बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह वास्ते वरतिया गया। बाबा बहुत करनी वाला शब्द है, बड़ी वड्डी उच्चता है इस शब्द दे विच। जिहड़ा साडा पंजाबी समाजिक विरसा है उहदे विच भी बाबा शब्द जिहड़ा है ये ग्रैंडफादर नूं कहंदे ने। जिहड़ा बाप दा भी बाप होवे उहनूं बाबा कहीदा है, प्यो दा भी प्यो होवे। हुण इह शब्द नूं समझण दी लोड़ है। कई बार असीं बच्चे नूं भी कहने भी तू छोटा जिहा हैगा, प्यो दा प्यो बनने की कोशिश करदा तू। और इहदे लई बड़े शब्द बोले गए ने। एक पद्धति है बाबा जिहड़ी है, साडे बजुर्ग कहंदे हुंदे सी, कहंदे हुंदे सी पुत्तर 100 वाह ते 1 सुहागा, ते 100 चाचे ताए ते 1 बाबा। लख तेरे पिता दे भरा होण पर जो दादे दी पदवी है वो किसी होर नूं नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि उत्थे जाके जिहड़ी तुहाडी जिम्मेवारी है वो बड़ी वड्डी है। और तुसी खुद मेरे नाल सहमत होवोगे भी कि बच्चा अपने बाप की कंप्लेंट कर सकता है? तुसी कहोगे जी नहीं कर सकता। ना कोर्ट विच कर सकता है, ना थाने च कर सकता है। मैं कहना कर सकता है। अमूमन बच्चे दादे को जाके कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि उन्होंने पता है, छोटे जे बच्चे को भी पता है कि मेरे बाप के कन कोई पुट सकता है तो मेरा दादा ही है। जिस घर में आप बैठे आ, 7 साल 8 महीने की उम्र है, गुरु हरकृष्ण साहब जी ने ज्योति जोत समाउण लग्या कहा सी, बाबा बसे ग्राम बकाले। और सचमुच गुरु हरकृष्ण साहब जी दे वो ग्रैंडफादर सन। इस कोई अत कथनी झूठ नहीं सीगा, क्योंकि उन्होंने दे पिता का नाम गुरु हराए साहब, गुरु हराए साहब जी के पिता का नाम बाबा गुरदित्ता जी, ते बाबा गुरदित्ता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी के वड्डे भरा सन। ये 5 भरा सी, गुरु तेग बहादुर साहब, बाबा गुरदित्ता जी, उन्हां तो बाद बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा त्यागमल जी, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब आप कहने। सिक्खी दे विच हुण ते बाबे शब्द दा वो हाल हो गया है कि जे किसी नूं कहो तो अगला अपनी इंसल्ट समझदा है, क्योंकि उन्होंने लोगों ने भी शब्द अपने नाम नाल कैरी कर लिया जिहड़े लोग इस करनी दे अधिकारी नहीं हैगे। नहीं तो जिहड़ा शब्द गुरु नानक साहब जी की वडियाई विच आया होवे, तुसीं सोच सकते हो भी शब्द किड्डा वड्डा होएगा। सतगुरु की बाणी बहुत सारियां सानू ये तशबीहां बख्शदी है। हुण जदों ये शब्द आउंदे ने कि वो परमात्मा जिहड़ा है
वो जिन्ना वड्डा उहदा नां है उन्ना ही वड्डा वो आप है। पर ये दुनिया भी आस करती है कि तुसी अपने घट्टो घट्ट अपने नाम दे नाल तां इंसाफ करो। जिहड़े नाम दे मायने ने उन्हां दे उत्ते तां तुसी आप खुद पूरे उतरन दा यतन करो। गुरु के लाला नूं बाबे कहा गया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। 9 साल का बालक है, सूबे की कचहरी है और 2 जणियां का कारवां है। जिहड़े छोटे ने उन्हां दी उम्र 7 साल है। हुण इत्थों कथा सुनने तो बाद जाके घर वेखना जरूर भी किसी के घर 9 साल का बच्चा होवे तो किड्डा कुं हुंदा है। उहदी जिहड़ी शरीरक बनावट है जां शरीरक आकार जिहड़ा है वह किड्डा कुं होएगा 9 साल के बच्चे का। पर ये बच्चे जाके सूबे की कचहरी च फतेह बुलाउंदे ने। साडे च है कोई जिहड़ा आपस में फतेह बुलाउंदा होवे? साडे च कोई ऐसा है जिहड़ा आपस में असीं फतेह बुलाईए? क्योंकि साडी तो सिक्खी खत्म हो गई। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। हुण सत श्री अकाल नूं कापी पैन लैके लिखो। ये दुनिया च वर्ड ही कोई नहीं है, शब्द ही नहीं है। शब्द है सत श्री अकाल। मैं तुहानूं कह रहा कि परमात्मा सच्चा है, तुसीं मैनूं कह रहे हो परमात्मा सच्चा है। असीं उहदा ऐसा रूप विगाड़िया, ऐसा रूप विगाड़िया, सत श्री अकाल जी, और उस तो अगे अगे भी चले गए। साडे नाल ते नहीं कहते पर साडे बैठिया बच्चे कहते ने आके सत श्री अकाल, कॉपी टू आल। नाल दी नाल ही वो फोटो स्टेट भी वंड देंदे ने दूजिਆਂ ਨੂੰ। हुण तुसीं सोच सकते भी साडे घरां दे कल्चर दा एग्रीकल्चर किद्दां बनिया। और सोचते असीं हैं भी अगे सिक्खी बड़ी चढ़दी कला च जाएगी। वो चढ़दी कला च जाण लई मुसलमानां दे बच्चे आउणगे, यहूदियां पारसियां दे बच्चे आउणगे, जां आप साडे अपने चढ़ाउणगे? और जिहड़ी कला चढ़नी है किन्ने चढ़ाउणी है? कि असी अपने बच्चों को कोई इदां दी गल सिखाउण दा यतन कीता है? किते अपने विरसे विरासत तो बच्चों को जाणू कराउण दा कदे यतन कीता है? ये नहीं कि तुहाडे बच्चों में टैलेंट नहीं है, बहुत है, पर वो टीवी दे विच जाके नचण वाला है। हैरानी उदों हुंदी है जदों माँ ने भी केसकी वधी है, बाप का भी गिट लंबा दाड़ा है, केस ने, और बच्चे नूं टीवी ते नचा के, खास करके लड़की नूं बड़े खुश हुंदे ने। बच्चा गाने ते डांस कर रहा है। असी नचारां दी कौम नहीं हाँ, असी सूरबीरां दी कौम हाँ। आ पंजाब तो करसान आए ने, मैनू नहीं पता ये चो की निकलेगा, पर एक बारी पंजाब दे जम्मिया ने हिंदुस्तान दे जम्मिया नू दस दिता है कि इन्हां दे विच उही जोश है, उही खरोश है, उही ब्लड है जिस कदर उन्होंने दिल्ली पहुंचना कीता है। ये तो वक्त की एक अजे मार है ना कि उन्होंने रोटी नू हथ पाया गया है। अजे रोटी का मसला है। जे कदे धर्म का मसला आया तो 1.25 लाख नाल कला कला लड़ेगा। दूजिया स्टेटां दे जिमीदार मगरों तुरे ने, क्योंकि उन्होंने वेख्या अज दे हाकमां नूं
कि इन्होंने गुजरात के मुसलमानों की की हालत करती, कश्मीर के मुसलमानों की की हालत करती, भी साड़ी की करनगे। अज सानू अपनी विरासत नूं संभालण की लोड़ है। आ जिहड़ियां असीं गल्लां करदे ना भी गड्डी है जी, जैगुआर की गड्डी है जी, उत्थे मेरा जी 1.5 करोड़ का फ्लैट है जी। आ जिद्दां रोज़ हालात बदलते हैं, इन्हां चीज़ों की की कीमत है? कि इन्हां चीज़ों की कीमत है? जिस व्यक्ति को करोना होंदा है, तुसीं वेखो मुड़ के संस्कार जोगा भी वापस नहीं आता कुछ। कदों साडी जीवन लीला खत्म हो जानी है, कदों ये सारा कुछ क्रश हो जाना है, कोई पता है? पर आप सारे लगे हुए हैं भी असी ना धर्म के पल्ले कुछ रहन देना है, ना समाज के पल्ले कुछ रहन देना है। सानू अपने विरसे नूं, अपनी विरासत नूं संभालण की लोड़ है। उन्हां निक्के निक्के गुरु के लालां तो ये गल समझण की लोड़ है। किड्डे किड्डे वड्डे लालच दिते गए उन्होंने। वेखो, मैं एक आप जी नूं बेनती करा, जे कट्टड़ता की गल करिए तो इस्लाम की हद है। इन्हां विच इन्नी भी कट्टड़ता है भी तुसीं कहो जी मैं मुसलमान बनना है पर मैं तेरी धी नाल विआह करना, उन्हें कहना हुणे निकाह कर हुणे कर। क्योंकि उन्होंने कमाल ही है, उन्होंने भी 4 जनानियां 16 बच्चे कर ले, एक नाल तू विआह कर ले, की फर्क पैंदा है? साडा ते हम 2 हमारा 1। तो मैं रोज़ बेनती करदा भी ये जे पढ़े ना तो तां मर गए, जे रोटी ना खावे तो तां मर गए, क्योंकि है ही इको है। जे घरों रुस के चले जाए फिर तो बिल्कुल ही मर गए। वो 5-7 बच्चे होण, एक अद्धा रुस भी जाए तां की फर्क पैंदा है? मैं वो आवाज़ां कन्नां च सुनिया, वे मरनिया रोटी खा लै। उन्होंने पता सी भी 7-8 नहीं मरते, पर असी एक बच्चा जमना है तो लाउणा DC है उन्होंने। तो दसो चपड़ासी किहदा मुंडा लगेगा? भी मेरा मुंडा भी DC, इहदा मुंडा भी DC, तुहाडा भी DC। चपड़ासी किहदा कप किन्ने चुकने ने? किसी का मुंडा तो चुकेगा ना। तुसीं बच्चे जम सकते हो, तकदीर नहीं लिख सकते। असी टोटली परमात्मा के अंगेस्ट खड़े हुए हैं, टोटली। असी अपने हिसाब नाल कुदरत नूं चलाउणा चाहुंदे हैं। मैं अक्सर अमेरिका की जे गल करदा तो गल्लां मैनूं अपील करदियां ने, तुसीं अमेरिका जाओ, जाके पुछिओ, उत्थे धरती नूं बराबर करना एक गुनाह है। तुसीं धरती नूं बराबर नहीं कर सकते। नवीं तुसीं कोई कलोनी कटनी है, कोई नवा एरिया तुसीं डिवेलप करना है, कोई नवा ब्लॉक बनने जा रहा है, उस ब्लॉक दीयां सड़कां इदां होणगीਆਂ। ईवन तुहाडा घर भी इदां हो सकता है, इदां इदां अगों उच्चा हो सकता है, पिछों नीवा हो सकता है, तुसीं बराबर नहीं कर सकते उन्होंने। वड्डे वड्डे मैट्रो सिटी दे विचों दी एक छोटी जी चूरी जी वगी जाती है पानी की। वो कहते ने नहीं, कुदरत ने लखां साल हो गए ने एक अपना सिस्टम बनाता है, पानी अपने तरीके नाल चलदा है। इस करके तुसीं कदे अमेरिका नूं डुबिया नहीं सुनिया होएगा। इत्थे बॉम्बे रोज़ डुबदा है, हुण तो दिल्ली भी डुबण लग गई। कदे अमेरिका डुबदा सुनिया तुसीं? ना कदे। उत्थे तूफान आउंदे ने, टरनाडो आउंदे ने, उत्थे सुनामियां आउंदियां ने, उत्थे रीटा वर्गे तूफान आउंदे ने, पर अमेरिका पानी च डुबदा नहीं तुसीं सुनिया। क्योंकि उन्होंने कुदरत नाल छेड़छाड़ नहीं की, ना कुदरत के नियमां नाल कीती है। कोई आदमी दरख्त नहीं कट सकता। असी अपने बच्चों की सिखाना चाहुंदे हैं।
हुण तो असीं ये चाहुंदे भी नहीं ज्ञानी जी मिठी जी साखी सुना दिओ एक। वो हैगे ने मिठियां साखियां सुनाउण वाले टीवी ते रोज ही आउंदे ने। एहसास संगत जी गुरुद्वारे के बाहर खरबूजे बेच रहा सी बंदा, उन्होंने किसी ने पूछा तेरे खरबूजे मिठे क्यों ने, कहता अंदरों बाणी आई जाती है। आखो जी धन वाहिगुरू, बेचो खरबूजे ओदे, दिओ ऐड भी अंदरों बाणी आउंदी खरबूजे मिठे हुंदे ने। सवाल है भी कि अंदर बैठा कोई बंदा भी मिठा होया है? खरबूजिया वाला आप मिठा होया है? 9 साल का साहिबजादा है। इतिहास कहता है कि उन्होंने बाबा फतेह सिंह नूं हिम्मत दे के रखी है, छोटे वीर घबराउणा नहीं, कोई डर नहीं मनना, क्योंकि आपां कलगीधर दे पुत्तर आ, आपां गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत्तर आ। जिनका दिन मनाते हो तिनका इरशाद भी समझो, जिनके दिन मनाते हो तिनकी बात भी समझो। इत्थे अज 9 साल दे एक बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और केड़ा बच्चा है? जिस बच्चे ने निक्कियां जिंदा ते वड्डे साके का इतिहास रचिया है, जिन्हें फतेहगढ़ साहब दीयां नीहां विच खलो के सिक्खी दी नींह जिहड़ी है वो पक्की कर दी है। जिथे 7 साल ते 9 साल के बच्चे, एक विद्वान कहता है कि बलिदान दे सकते ने, कहते उस धर्म ते कौम नूं कोई खतरा नहीं हो सकता। अज बाबा जोरावर सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है। कुल आजू उन्हां दी 9 साल है। जन्म उन्हां दा आनंदपुर साहब होया सी, माता जीतो जी की कुख तो। शहादत उन्हां दी फतेहगढ़ साहब हुई सी। ये बड़ा बड़ा इतिहास सिरज के गए ने साहिबजादे। जिन्हों कते विरागमई तरीके नाल लैके जाइए तो छोटे छोटे बच्चे जो तुरन लगते हैं तो दादी माँ कहती भी पुत्र मैनू कंघी तो कर लैन दिओ, मैनू केस तो गुंद लैन दिओ, मैनू तुहाडे मूँह तो धो लैन दिओ। ठंडे बुरज विच रात रहे ने दादी माँ कोले। पर एक दिन फिर ऐसा आ गया, तीजा दिन सी कचहरी का, कि जदों किसी ने आके कहा भी माई अज नहीं मुड़ते बच्चे तेरे, हुण नहीं मुड़ने, किधर वेखदी है तू, किन्हां नूं उड़ीकदी है तू, उन्हां नूं नीहां विच चिण दिता गया है। सो ऐसियां वड्डियां करनियां दे मालक सन बाबा जोरावर सिंह जी, जिन्हां दा अज आपां जन्मदिन मना रहे हैं। 10:30 बजे तक ये दीवान सजना है। आप जी ने वध तो वध समा हाजरियां भरनियां। कल जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब है। सारा ही दिन अमृत बाणी की अमृत वर्खा होनी है। बड़ी सुंदर बार लाइटिंग हुई है, दीपमाला हुई है, कल भी इसी तरह रहेगी। एग्जीबिशन लगी हुई है। आप जी वेखो तो सही सिक्खी की कितनी कलैक्शन है, कितना कुछ अज साडे कोल मौजूद है, किन्नियां साडे कोल किताबां ने सिक्खी दे बारे, दुनिया साडे बारे की लिखदी है, ये लिटरेचर भी तुहानूं इत्थों प्राप्त होएगा। सो जो बाकी समा बचे है, जो लड़ीवार कथा आपां रोज सुनते हैं, गुरपुरब भी गुरु नानक साहब जी का है, देवनेत कथा भी गुरु नानक साहब जी की है। सतगुरु समेर पर्वत ते पहुंचे ने। हालात यह है कि 1 ग्राम को भूप ज्यों चहत चतुर दिश जीत।
ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ ਤੋ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਇੱਛਾ ਕਰਤ ਤਿਉ ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਪਰੀਤ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਣੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਧ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਤਬ ਜਾਏ, ਹ੍ਰਿਦੇ ਬਹੁ ਚਿੰਤ ਉਪਾਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਸੀ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸਿੱਧ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਖੰਭ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤਬ ਜਾਏ ਹ੍ਰਿਦੇ ਬਹੁ ਚਿੰਤ ਉਪਾਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਮਰਦਾਨੇ ਤਬੈ, ਹਿਤ ਬੂਝਣ ਕੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਾਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤਾਨਹਿ ਦੀਸਤ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ, ਜੋ ਹਮ ਊਰਦ ਔਰ ਨਿਹਾਰੇ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਪੱਖ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਗੋਰਖ ਤੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਮਰਦਾਨੇ ਤਬੇ ਹਿਤ ਬੂਝਣ ਕੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਬਤਾ ਨੈ ਦੀਸਤ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ, ਜੋ ਹਮ ਊਰਦ ਔਰ ਨਿਹਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਭਾਖਤ ਨੀਚੇ ਕੋ ਡੀਠ ਕਰੋ, ਪਸਚਾਤ ਦਿਸ਼ਾਹੂ ਕੀ ਓਟ ਪਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਭਾਖਤ ਨੀਚੇ ਕੋ ਡੀਠ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਠ ਨਜ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਪਸਚਾਤ ਦਿਸ਼ਾ, ਪਿਛਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਕੀ ਔਰ ਪਧਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤੀ ਦੂਰ ਹੈ ਧਰਾ ਤੇ, ਊਚੈ ਸੂਰਜ ਚੰਦ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਉਡਗਨ ਕੀ ਬਾਹਰਤਾ, ਕਹੀਐ ਸਭੇ ਮੁਕੰਦ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਪੁਨ ਉਡਗਨ ਕੀ ਬਾਹਰਤਾ, ਕਹੀਐ ਸਭੇ ਮੁਕੰਦ। ਹੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਇਹ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਜਨ ਲਾਖ ਲਖੋ ਉਰ ਮਹਿ ਤਰ, ਊਚੋ ਇਤੋ ਰਬ ਕੋ ਰਥ ਜਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਜਨ ਲਾਖ ਲਖੇ ਉਰਮੇ ਧਰ, ਊਚੋ ਇਤੋ ਰਵ ਕੋ ਰਥ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਜੋਜਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੋਸ ਨੇ, 4 ਕੋਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਲ ਨੇ, ਕਈ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਅੱਗੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, 70 ਮੀਲ ਹੋਣ ਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤੇ ਮੀਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ 100 ਮੀਲ, ਜੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 70 ਮੀਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਮੀਲ ਟੋਟਲ 70 ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕੋਸਾਂ ਤੋਂ ਜੋਜਨ ਵੱਡੇ ਨੇ। 4 ਜੋਜਨ ਹੁਣ 4 ਕੋਸ ਹੋਣ ਤੇ 1 ਜੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੋਜਨ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੋਜਨ ਲਾਖ ਲਖੇ ਉਰਮੇ ਧਰ, ਊਚੋ ਇਤੋ ਰਵ ਕੇ ਰਥ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜੋਜਨ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਤਿਤਨੋ ਤਿਸ ਤੇ ਸਸ ਊਰਦ, ਤਾਰਨ ਕੀ ਮੇਰ ਜਾਦ ਨ ਕਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਰਨ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਊਚੇ ਅਦੋ ਤਿਨ ਕੇ ਪੁਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਧਰੁਹ ਸੁਹਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਧਰੂ ਸੁਹਾਈ। ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰੂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰਕ ਪੰਚ ਹੀ ਸੰਮਤ ਕੋ ਹਠ, ਕੀ ਨ ਵੱਡੋ ਜਿਨ ਕਾਲ ਕਮਾਈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰਕ ਧਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਬੱਚਾ
ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਕਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌਂਕਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 5 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਵੀ ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਭਾਗ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਧਰੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵੇਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ ਤਾਹੇ ਸੋ ਸਿਖਰ ਸੁਮੇਰ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਲਕ ਬਹਿਸ ਵਿਸਾਲ ਤਪਿਓ ਤਪ ਕਠਨ ਜਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕਠਨ ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਅਬ ਚਲ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਬਸਿਓ ਸੁਖ ਥਾਨ ਮਹੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਅਬਚਲ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਬਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਟਲ, ਸਥਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਿੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬਚਲ ਪਦਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਬਚਲ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਬਸਿਓ ਸੁਖ ਥਾਨ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਖ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੋਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੋਈ, ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਮਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। ਤੋ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ
ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੜਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਲੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲੱਜ, ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵਈ, ਤਿੱਕਲ ਬੰਨੇ ਛੱਜ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਰਾਜਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ, 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ 4 ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਝੂਠੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਵਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਆਪੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਦਾ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਇਹ ਜਮੀ ਖਾ ਗਈ ਅਸਮਾਨ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸਮਾਨ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕੋਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਅਬਚਲ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਬਸਿਓ ਸੁਖ ਥਾਨ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭਲੇਖਾ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਧਰੂ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਅਬਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਗਸੇ ਪੰਕਜ ਬਦਨ ਬਚਨ ਮੁਖ ਸਿਉ ਪਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਆ ਕਹਿਤ ਹਿਰਦੇ ਤੁਮ ਕਿਉ ਗੁਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਗੁਣੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਆਗੇ ਚਾਹਤ ਚਲਿਓ ਪਿਖਣ ਧਰੂ ਥਾਨ ਕੋ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਤੁਮ ਨਿਜ ਮਨ ਕੀ ਦੇਹੋ ਚਹੋ ਕੇ ਨ ਜਾਣ ਕੋ। ਹੋ ਤੁਮ ਨਿਜ ਮਨ ਕੀ ਦੇਹੋ ਚਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੋ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਜੇ ਮਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਭਾਵਕ
ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣੋ ਬਚਨ ਤਬ ਮੈਂ ਕਹੇ। ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੋ ਕਹਿਤ ਸੋ ਨੀਕੀ ਬਿਦ ਆਹੇ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਊਰਦ ਹੈ ਥਾਨ ਬਸਤ ਜੇ ਤਿਨ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਊਰਦ ਹੈ ਥਾਨ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਰੂਹ ਵਸ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਸਬੈ ਬਲੋਕਣ ਚਾਹੇ ਅਦਕ ਮਮ ਮਨ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਭੈ ਬਲੋਕਣ ਚਾਹੇ, ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬਿਦ ਹਮ ਕੋ ਬੁਝ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਬੂਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਕਲਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਝ, ਮੈਂ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੁੱਝ। ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗਮਣੇ ਆਗੇ ਬਹੁਰ ਮਾਨ ਸਿਧ ਗੰਜਨੰ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਭਰਥਰੀ ਹੋਰੀ, ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਹੋਰੀ, ਗੋਰਖ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੜਾਮ ਘੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੋ ਪਤਾ ਖੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ? ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਚਲੋ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਉੱਡ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੜਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੜਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਂਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਪਰ ਗਏ ਜਾਏ ਬੈਸੇ ਤਬੈ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਿ ਗਏ।
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਊਨਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਤਬੈ। ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਊਨਾ। ਹੋ ਊਨਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਤਬੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਊਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਤ ਗੋਰਖ ਕੀ ਸੁਣੋ ਬੁਲਾਏ ਸਿੱਧ ਸਭੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਊਨਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠੇ ਮਜਲਸ ਲਾਏ ਕੀਏ ਆਸਣ ਤਬੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜਲਸ ਲਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ 25ਵੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਵੀ 7 ਵਾਰੀ ਠਾਇਆ, ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ, ਚੱਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਚੱਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਠਾਇਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਠਾਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਸ ਭਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ 15 ਚੜਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਸ ਤੋਰੀ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੋਕੀ, ਫਿਰ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਵੀ 15 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੀ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਤ ਗੋਰਖ ਕੀ ਸੁਣੋ ਬੁਲਾਏ, ਸਿੱਧ ਸਭੇ ਬੈਠੇ ਮਜਲਸ ਲਾਏ। ਕੀਏ ਆਸਣ ਤਬੇ ਕਿਹ ਪਰ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਚਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ, ਕਿਹ ਲਿਓ ਹੋ ਕਹਿ ਖਿੰਤਾ ਗਰ ਪੈਰ, ਜੇ ਰੰਗ ਬਹੁ ਕੀਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਗ ਦੀ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੋਦੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਖਿੰਤਾ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ